کبھی آپ نے دیکھنا ہو نا کہ کوئی فارمر کتنی جنریشنز سے فارمنگ کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس کے فارم پہ درخت دیکھ لیں کہ اس کے فارم کے اوپر کتنے پرانے درخت ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کتنی جنریشن سے فارمنگ کر رہا ہے یا کتنا پرانا اور خاندانی فارمر ہے۔ اس طرح جو درخت ہیں ان کی اہمیت انسان کی زندگی میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کی اہمیت جو ہے انکم کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ درخت کی لکڑی کا جو فرنیچر بنتا ہے، اس سے عطر بنتا ہے، خوشبو بنتی ہے، اس سے اور طرح طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ لکڑی جو بہت زیادہ اہم ہے، اور جلانے والا لکڑی کانسیپٹ جو ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ لکڑی جو جلا کے ہم اس سے کھانا بناتے تھے وہ بھی دور پرانا ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی تقریباً 50% پاکستان میں لوگ اسی طرح کھانا بناتے ہیں لکڑی جلا کر، جو بھی گاؤں کے علاقے ہیں ان کے اندر اور جو شہروں کے آس پاس علاقے ہیں ان کے اندر بھی۔ تو لیکن جو درخت کی اگر فارمنگ ہم کریں تو فارمنگ میں بہترین چیز یہ ہے کہ ہم وہ درخت لگائیں جن کی لکڑی اہم ہو، قیمتی ہو، ان سے اچھا فرنیچر بن سکے اور ان کی جو ہے لکڑی کی کوالٹی اچھی ہو، لانگ ٹرم اس کی فرنیچر کی لائف زیادہ ہو، لکڑی کی لائف زیادہ ہو۔ تو سب سے جو اہم درخت ہے ہمارے پنجاب میں اسے ہم ٹالی کہتے ہیں۔ یہ درخت ایسا ہے کہ اس کی لکڑی فرنیچر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اس کا جو ہے لائف زیادہ ہوتی ہے، اگر یہ جتنی پرانی ہوتی جائے تو اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس طرح دوسرے درخت ہیں جیسے کہ یہ ہے پاپولر، اس کی لکڑی بہت اچھی ہوتی ہے، یہ بڑی جلدی گرو کرتا ہے۔ اگر آپ شارٹ ٹرم کے اندر درخت گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاپولر لگا لیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی درخت ہیں جو کہ ہم لگا سکتے ہیں۔ پاکستان میں عود کا جو ہے درخت اس کی فارمنگ کم ہے، لیکن وہ خوشبو کے لیے یوز ہوتا ہے، بہت اچھا جو ہے قیمتی درخت ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان میں جو سفیدہ یوز ہوتا ہے، سفیدہ بھی ایک اہم درخت ہے کیونکہ سفیدے کی لکڑی بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ پاپولر ہے، اور یہ جو مین درخت ہیں پاکستان میں، سفیدہ، پاپولر، اور جو اس کے علاوہ ٹالی، کیکر، شہتوت، تو یہ بڑے اہم ہیں پاکستان میں۔ ان سے زیادہ تر فرنیچر بنتا ہے اور یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ہسٹری ہے، جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے تو اس ٹائم جو زیادہ درخت تھا جسے وہ استعمال کرتے تھے، کاٹتے تھے، اس کی لکڑی استعمال تھی، وہ تھا ساگوان۔ ساگوان ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی لکڑی جو ہے اس کے اندر پانی جذب نہیں ہوتا، واٹر ریزسٹنٹ ہے، اور وہ بحری جہاز بنانے کے کام آتی تھی، کیونکہ برٹش کا اس ٹائم دور تھا اور جو انگریز تھے برٹش کا ان کے جہاز پوری دنیا میں بحری جہاز ان کے چلتے تھے، تو وہاں پہ جو بحری جہاز بنانے کے لیے وہ ساگوان جو ہے یہ استعمال کرتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے وہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ یہاں پہ کپاس، ساگوان اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ یہ ساگوان کا پودا ہے اور ابھی اس کی عمر 1 سال بھی نہیں ہوئی، اور اس کی گروتھ آپ دیکھ لیں کتنی جلدی گروتھ اس کی۔ چند پودے ہم نے لگائے ہیں، تو اس کی ایک تو لکڑی بالکل سیدھی ہوتی ہے،
ये सीधा ऊपर जाता है और इसकी लकड़ी जो होती है उसमें ऑयल होता है जो कि वाटर रेजिस्टेंट होती है और कोई भी सीवी वगैरह इस लकड़ी को नहीं खाती, क्योंकि वो ये कड़वा किस्म का ऑयल होता है इस लकड़ी के अंदर। तो इस तरह की हम एक ये काफ़ी प्रॉफिटेबल फार्मिंग है अगर हम सागवान लगा लें। और सागवान के अलावा जो और पौधे हैं वो भी हम लगा सकते हैं। पॉपुलर, अगर आप फार्म पे चाहते हैं कि जल्दी ग्रोथ हो जाए किसी पौधे की तो वो पॉपुलर है। सागवान की भी जल्दी ग्रोथ हो जाती। तो सागवान के बारे में सुना है कि ये हाईली प्रॉफिटेबल है। तो सागवान का आप लाजमी तजर्बा करें, अपने फार्म पे लगाएं। तो जो दरख्त है मैं समझता हूँ कोई भी नुकसान नहीं देता। आप सफ़ेदा लगा लें, पॉपुलर लगा लें, तो कीकर लगा लें, मतलब आम जो लोकल हमारे माहौल के दरख्त हैं उनको ही प्रेफर करना चाहिए, उनको लगाना चाहिए। लेकिन जो नए तजर्बात हैं वो भी ज़रूरी हैं कि हम एक नए तरीके से फार्मिंग करें, नए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फार्मिंग के अंदर ही अभी सागवान का जिस तरह हम तजर्बा कर रहे हैं, इस तरह आप स्नूबर लगा सकते हैं, ऊद का दरख्त लगा सकते हैं। उसके अंदर से एक ऑयल निकलता है जिससे खुशबू बनती है और बड़ी कीमती खुशबू होती है वो। तो इस तरह ये एक प्रॉफिटेबल जो दरख्त थे वो आपको बताएं कि एक प्रॉफिटेबल दरख्त आप फार्म पे लगा सकते हैं। तो इसका लाजमी आप तजर्बा करें। लेकिन जो भी आप दरख्त लगाएं इस नीयत से ना लगाएं कि हम इसको काट देंगे और इसको ज़ाया कर देंगे। मैं कहता हूँ दरख्त जो हैं फार्म पे हमारे पास 100 साल पुराने दरख्त रह ही कोई नहीं गए, बहुत कम है। अब हमारे इलाके में 100 साल पुराना दरख्त एक ही है और जो उससे पहले थे हमारे बोर्ड का दरख्त जो है इसकी बहुत ज़्यादा उम्र होती है, कई 100 साल तक ये रहता है। लेकिन इसका इशू है कि ये जगह ज़्यादा घेरता है और आजकल एक एक मरले के पीछे लोग जान देते हैं। तो वो हमने उसकी कटाई शुरू कर दी है और लोगों ने बोर्ड को ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह दरख्त जो है ये हमारे सांस लेने के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए हर तरह से अहम है। हमें कुछ दरख्त ऐसे भी लगा देने चाहिए कि जो हम अगली जनरेशन को भी बताएं कि इनको नहीं काटना और ये हमेशा के लिए रहेंगे, कि इनकी ज़िंदगी जो है उसका हम तजर्बा करेंगे कि ये कब तक ज़िंदा रहते हैं, मतलब जब तक वो ज़िंदा रहें उनको रहने दें। अभी सफ़ेदा बहुत ज़्यादा लगाते थे हम लोग, लेकिन वो पानी इतना ज़्यादा पीता है कि उसके नीचे जो फसल होती है वो नहीं उगती। तो अगर आप जो फार्मिंग वाले इलाके हैं वहाँ से तो सफ़ेदा ख़त्म हो गया, लेकिन जो सेम थोर वाले इलाके हैं वहाँ पे सफ़ेदा लगाया जा सकता है। जहाँ पे ज़मीन में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है और कोई फसल नहीं होती तो वहाँ पे सफ़ेदा हो जाता है। तो सफ़ेदा आप लाजमी लगाएं इसको, जो ये बड़ी जल्दी ग्रोथ करता है, इससे बड़ी जल्दी एक प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। अगर आप थल के इलाके में रहते हैं जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती वहाँ पे आप सफ़ेदा लगा सकते हैं। तो ये खुद ही अपना ग्रोथ का एक रास्ता ढूंढ लेता है। तो इसके अलावा सागवान जो है इससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। सागवान आप लाजमी लगाएं, इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और इसका पत्ता इतना बड़ा है कि बंदा वो हैरान रह जाता है। तो एक अमेजिंग दरख्त है। तो सागवान का हम तजर्बा कर रहे हैं। इसके अलावा जामुन लगा सकते हैं,
जामुन से दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आप अच्छी लकड़ी मिल जाती है और दूसरा उसका जो फ्रूट है वो आपको खाने को मिल जाता है। मतलब नाले हज ते नाले व्यापार, एक तो आप फ्रूट खाएंगे और ऊपर से एक आपका बड़े मोटे तने वाला लंबा चौड़ा दरख्त आपके फार्म पे तैयार होता रहेगा और वो आपको हमेशा के लिए फल भी देता रहेगा और आपकी हिस्ट्री भी बनाता रहेगा और आपको लकड़ी भी देता रहेगा। आप उसकी कटाई करके उसकी लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नए दरख्त लगाना चाहिए, एक माहौल दोस्त जो दरख्त हैं वो लगाने चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे जो दरख्त हैं ज़्यादा जो फलदार दरख्त हैं, प्रॉफिटेबल हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।